شاہ ملئی ظہیر صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ اس نے سلوک کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. اس نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں؟ فرمایا پھر اپنی ماں کے ساتھ. تیسری بار پھر پوچھا کہ میں کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا حق ہے. یعنی والدہ کا احترام، والدہ کا حق اور باپ کی نسبت بہت زیادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ بھائی اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ والد کا حق چوتھے نمبر پہ اور والدہ کے حقوق 3 ہیں. گویا اگر اطاعت کا اگر جذبہ ہے یا احترام کا جذبہ ہے یا کہنا ماننے کا جذبہ ہے، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ میں سے ماں کو فوقیت دی. اور دیگر احادیث اس کی تشریح میں محدثین یہ لے کے آئے ہیں اگر کسی بچے کا باپ غلام ہو یعنی یا قرضے میں جکڑا ہو اور بچہ اس کا قرضہ ادا کر لے یا اپنے کندھے پہ بٹھا کے اس کو حج کروا دے تو باپ کا حق کسی نہ کسی معنوں میں پورا ہو سکتا ہے لیکن ماں کا حق پورا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول اسلام میں کیا چیزیں ہیں؟ رسول اللہ نے کہا نماز پڑھا کر، روزے رکھا کر، زکوٰۃ ادا کرنا. وہ چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میری امت صرف یہ 3 اعمال کر لے جنت میں داخل ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ساتھ لگا دی اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتا ہو. اور یہ جو قرآن پاک کی شاہ صاحب نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں تو اللہ رب العزت نے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد دعا کا طریقہ بھی سمجھا دیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے کہ وہ ماں جو آپ نے ڈباچے اور انٹرو میں کہا کہ رات کو اٹھتی تھی کہ بچہ ناپاک تو نہیں ہو گیا اور اس کو طہارت کے لیے کپڑے بدل بدل کے دیتی تھی. آج ہمارے معاشرے پہ وہ ذبوح حالی آ گئی ہے کہ ہم نے ماں باپ کے لیے اولڈ ہوم قائم کرنی ہے. کیا ہمارے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ جس طرح بچپن میں وہ ہماری طہارت کا خیال رکھتے تھے ہم ان کی طہارت کا خیال رکھیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ذخیرہ حدیث میں سے ایک حدیث بڑی عجیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعین کو کبھی بھی صحابہ سے اوپر نہیں کہا، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے مسلمان امت کو عظمت سمجھانے کے لیے ماں کی یہ کہا عمر اور علی کرن قبیلے کا اویس کبھی آئے گا تو اس سے دعا کروانا. اے اللہ کے رسول ہم اس سے دعا کرائیں جو ہمارے بعد آئے گا؟ جی ہاں، کیونکہ اس نے اپنے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا. گویا ماں کی خدمت کرنے سے یہ فضیلت ملتی ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ باپ کا کوئی مقام نہیں، باپ بھی جنت کا ایک دروازہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول میرا باپ میرا مال جتنا جی چاہتا ہے نکال لیتا ہے، جتنا جی چاہتا ہے جیب میں سے لے لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں. اب وہ دیگر روایات کے الفاظ میں بعض میں ضعف ہے لیکن مفہوماً یہ بات ہے کہ اب وہ باپ کو مقدمے کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. اور وہ بات سوچتا آ رہا ہے ذہن میں کہ اس کی میں نے بچپن میں پرورش کی تھی، اس کو بڑا کیا پالا پوسا، آج رسول اللہ کی بارگاہ میں مجھے شرمندہ کروانے کے لیے لے کے آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے باپ سے انہوں نے پوچھا رسول اللہ نے کہ کیا آپ اس کے ہر پیسے کو لے لیتے ہیں؟ جی ہاں میں اس کے ہر پیسے کو لے لیتا ہوں. کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جب یہ چھوٹا تھا، جب یہ چل نہیں تھا سکتا، جب یہ بول نہیں تھا سکتا، میں اس کے منہ میں کھانا ڈالتا تھا. آج طاقتور تندرست اور توانا ہو گیا، مجھے اپنے مال سے روکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے ایک شرعی کلیہ بیان کیا، تو اور تیرا سارا مال، تو اور تیرا سارا مال. 3 مرتبہ کہا کہ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ بیان کیا. حتیٰ کہ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول جہاد کرنا چاہتا ہوں. کہا تیری ماں زندہ ہے؟ آپ بات بتائیے، ہم پیروں فقیروں اور درباروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہاں کیا ماں کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ جی ہاں زندہ ہے. پھر اس کی خدمت کر، اسی کے پاؤں کے نیچے تیری جنت ہے. جو حدیث آپ نے انٹرو میں پڑھی ہے نا اس کا ایک ترک اور بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے، ممبر پہ آمین کہا. 3 مرتبہ آمین کا. سننے والوں نے دیکھا کہ کوئی نظر تو نہیں آیا، رسول اللہ آمین کس بات کے اوپر کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل امین آسمان سے آئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی. یہاں پہ ذرا غور یہ کرنا ہے کہ آسمان سے جبریل امین آئے ہیں، وہ فرشتہ انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ اللہ کا ہمسایہ ہی ہے، قرآن پاک میں کہہ دیا. وہ آ کے دعا کر رہا ہے اور اس کو دعا کرنے کا حکم بھی تو اللہ نہیں دیا ہوگا، اپنی مرضی سے فرشتے بولتے نہیں. اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ 3 دعائیں رسول اللہ نے بتلا دی. ایک دعا یہ تھی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، خاک آلود ہوگی اس کی ناک. دوسری دعا یہ تھی کہ جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ بغض اور جیلسی کی وجہ سے درود نہ بھیجے، ناکام و نامراد ہو گیا. اور تیسری بات کہ جس کے ماں باپ اس کی زندگی میں موجود ہوں ان دونوں کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے. گویا جہنم سے آزادی کا پروانہ والدین کی خدمت ہے. پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं मिंबर पे खड़ा होता, मुझे और वो आवाज मुझे देती मोहम्मद, और मैं नमाज तोड़ के वापस मैं मिंबर पे नहीं, मैं नमाज में होता और मुझे आवाज देती, मैं नमाज तोड़ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आंसुओं के वाकयात हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा फोत हुई है, 6 साल की उम्र थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाग भाग के अपनी माँ से लिपट रहे थे, वो दाया आपको पीछे करती थी, तो रसूलुल्लाह कहते कहाँ पे छोड़ के जा रहे हो मेरी माँ को। रसूलुल्लाह उनसे जुदा नहीं होते थे, रसूलुल्लाह 6 साल की उम्र में भी उनके लिए रोते रहे। और ये जो आपने बात की है ना कि नमाज के अंदर आवाज दी जाए, ये जुरैज का सही हदीस में वाकया मौजूद है। जुरैज एक बहुत बड़े वली, काश मेरी माँ आवाज देती मोहम्मद, मैं नमाज तोड़ मैं नमाज तोड़ देता। तो जुरैज नफल नमाज पढ़े थे, उनकी वालिदा ने उनको आवाज दी, रसूलुल्लाह ने बयान भी किया हदीस, और उन्होंने कहा अब मैं नमाज तोड़ूं या वालिदा की बात सुनूं। उन्होंने नमाज को जारी रखा तो वालिदा के मुंह से एक जुमला निकल गया कि तुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक तू किसी बुरी औरत के मुंह ना लगे। अब वो जुरैज जो वलीउल्लाह है, उसने माँ की आवाज दुराने नमाज नहीं सुनी। हम ये कहते हम ड्यूटी पे जा रहे हैं, हम कामों में मसरूफ है, नहीं सुनी। हुआ ये कि जुरैज के साथ ये मामला हुआ कि एक औरत ने उनको बहलाने की कोशिश की, वो ना बहले, वलीउल्लाह थे। उस औरत ने किसी के साथ बुराई की और आके इल्जाम लगा दिया कि ये बच्चा जुरैज का बच्चा है, ये मैं लेके आई। लोगों ने उनके ऊपर दावा बोल दिया। जुरैज ने नफल पढ़े, उनके जहन में ये बात आ गई, सही हदीस के अल्फाज हैं कि ये वो है बददुआ जो हल्की सी मेरी माँ के मुंह से निकल गई। तौबा भी की और बच्चे की तरफ इशारा करके कहा बता क्या तू मेरा बेटा है। हदीस में आता है वो बच्चे जिन्होंने दुनिया में कलाम किया, उनमें से एक ये भी था कि जिसने कहा कि मैं जुरैज का नहीं फलां फलां शख्स का बेटा हूं। तो लोगों ने फिर उनकी मस्जिद के बारे में कहा कि इनको तो सोने की बना दिया जाए। गोया माँ अगर हालत नमाज में भी आवाज दे तो उसकी आवाज पे पुकार पे लब्बैक कहना है। और हम इतने बदनसीब हैं कि अपनी माँ को ओल्ड होम में छोड़ उनको कहते हैं बूढ़ी हो गई, अब इसको क्या पता दुनिया का। ये तो ज़बू हाली है, और यही असल में तो मुआशरे का जो अलमिया वो ये है। निशांत साहब, वालिदैन की नाराजगी, इस पे भी थोड़ा सा रहनुमाई फरमा दे ताकि जो देखने वाले हमारे नाज़रीन हैं इस वक्त, कितना बड़ा गुनाह है। सही हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उन लोगों की तरफ नजर रहमत नहीं करेगा, उन्हें माफ नहीं करेगा, उनसे खिताब नहीं करेगा। उनमें से एक बंदा वो होगा जो वालिदैन का नाफरमान होगा। और दूसरी तरफ हदीस पता क्या है, जो वालिदैन फोत हो गए ना जिन लोगों के, सही हदीस के अल्फाज हैं नसरुल्लाह भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र के अंदर जब वालिदैन चले जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनका दर्जा बुलंद करता है जन्नत में। अल्लाह ताला उनका जन्नत में दर्जा बुलंद करता है। तो वो पूछते हैं अल्लाह ये तो हमारे अमल तो मुनक़ते हो गए थे, ये हमारा दर्जा कैसे बुलंद हुआ। तो उनको इतला दी जाती है तेरे फलां बेटे ने, तेरी फलां बेटी ने तेरे लिए दुआ की है, तेरे लिए दुआ किया तो तेरा दर्जा बुलंद हो गया। आज मुझे और आपको ये चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि कब्र में हमारे वालिदैन को ये इतला पहुंच जाए, तो हम अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ के लिए हाथों को उठाएं तो उन तक ये इतला भी पहुंच जाएगी। और दूसरी बात ये जो कुरान पाक में अदब बयान किया ना, फला तकुल्लहुम्मा उफ, तो मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन का इत्तफाक है कि उफ सबसे तकलीफ में छोटा लफ्ज है अरबी में। अगर इससे भी अगर कोई छोटा होता तो अल्लाह ताला वो इस्तेमाल करता। और ये जो झुकने का तज़किरा है ना, इमाम इब्ने सीरीन बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, वो जब बाजार में चलते थे लोग उनके हुस्न को, जमाल को, रोब को देख के कहते थे अल्लाहु अकबर। जब अपनी वालिदा के सामने खड़े होते थे तो कप कपा रहे होते थे। और आइम्मा का ये तर्ज अमल था कि वालिदा के साथ एक प्लेट में खाना नहीं थे खाते। उनसे पूछा गया आप अपनी वालिदा के साथ खाना क्यों नहीं खाते। कहा इसलिए कि खाने के किसी हिस्से की तरफ मेरी माँ की नजर हो गई और मैंने उसको उठा लिया तो मैं अल्लाह के यहाँ गुनाहगार ना हो जाऊं। तो नाफरमानी का तो कितना बड़ा वईद हो सकती है अगर इस तरह इम्मा ने अपनी वालिदैन का। और ये जो बात है ना, शाह साहब कह रहे हैं कि मुशरिक वालिद मुशरिका वालिदा, अल्लाह ने ये भी कह दिया कि सिर्फ उनकी बुराई के मामले में इताअत नहीं करनी, लेकिन दुनिया के मामलात में उनकी इताअत करनी है। ये जन्नत, ये दुनिया के अंदर एक कुलिया है कि अल्लाह रसूल के बाद नसरुल्लाह भाई दुनिया के अंदर हर बंदा मुस्लिम के लिए ये फर्ज है कि माँ बाप की इताअत करे। और एक हदीस में जरूर बयान करना चाहता हूँ, इसमें ज़ौफ़ मौजूद है। हजरत अलकमा की हदीस में, अब ये नाफरमानी के हवाले से पूछा ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, वो आखिरी वक़्त है, नज़ा का आलम है, साहबा कह रहे हैं कलमा पढ़ो, कलमा नहीं अदा हो रहा, कलमा नहीं अदा हो रहा, सहाबी रसूल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला पहुंची तो रसूलुल्लाह ने कहा इसकी वालिदा को बुलाओ। वालिदा को बुलाया, कहा बेटे से नाराज तो नहीं हो। कहा बेटे ने बड़ी अच्छी खिदमत की है, लेकिन एक बात दिल में मौजूद है, सिर्फ दिल में, कि मेरे आगे तेज तेज बोलता था, सिर्फ गाली नहीं था देता, बुरा भला नहीं था कहता। हमारे स्कूलों में तो ये तरबियत दी जाती है, वालिद और वालिद, आपको क्या पता, हमें पता है। ये तेज तेज बोलता तो रसूलुल्लाह ने कहा लकड़ियां इकट्ठी करो, इसको आग लगा दो। वालिदा ने कहा रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो मेरे बेटे को।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर यहाँ माफ नहीं करेंगी तो आगे तो आग में ही जलेगा। अल्लाह इतनी बड़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही कहा वालिदा ने माफ किया, उसी वक्त कलमा पड़ा और नदा के आलम में। शाम साहब शहबाज कमर फरीदी साहब से हमने कलाम भी सुनना है और आज की सहरी ट्रांसमिशन का हमने इख्ताम भी करना है, उसके बाद आप सहरी करेंगे। वालिदैन की अजमत जैसा कि ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब ने, शाम साहब ने आपके सामने रखी, आपके पास एक नादर मौका है। वालिदैन अगर आपके ज़िंदा हैं, आपने उनकी खिदमत करके एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, एक बड़ा दर्जा भी हासिल कर सकते हैं। मुश्किल है, मैं बात शेयर कम ही करता हूँ अपनी ज़ात के हवाले से, लेकिन मेरी वालदा जब तक ज़िंदा रहीं मैंने पूरी कोशिश की कि अगर शहर से बाहर हूँ या किसी काम पे हूँ या अदम मौजूदगी हुई, वरना सारी ज़िंदगी मैंने अपनी वालदा के साथ ना